मैनू इस तो सॉरी मांगनी चाहिए। ठीक है, उसने मेरी मदद की थी, पर उसका कोई रिजल्ट भी तो नहीं निकलिया ना। जे मैं उसनू डांटिया तो कोई गलत नहीं किया, वो इसके काबिल सी। जो उसने वीडियो बनाई सी ते उन्हें सेव तो करना चाहिए सी, फर्ज सीगा ओदा। बहुत वड्डी गलती कर गई है, जिसकी पता नहीं कितनी वड्डी सजा मैनू भुगतनी पऊगी। प्रेशर ते टेंशन जेडी ने जो भी किया वो गलत नहीं सी, किते ना किते मेरी भी गलती है। मैनू उसे वक्त ही जेडी नू दस देना चाहिए सी। जेडी, जे तुसी अज मेरे उत्ते गुस्से हो ना, तो उस लई मैनू तुहाडे नाल पूरा भी भरोसा नहीं है। जेडी, मैं इस गलती की हर हालत दे विच भरपाई करांगी। वाहिगुरू ने चाहा तो आपां सब कुछ दोबारा तो ट्रैक ते ले आवांगे। इन्नी रात को क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तुसी इन्नी रात को फोन क्यों किया? ओह दैट्स नाइस। आपां जिवें जिवें प्लान किया सी सारा कुछ उवें ही हो रहा है। ओके दैट्स नाइस। आप तुसी बहुत वधिया गल सुनाई है कि जेडी दी हेल्प कोई भी नहीं करना चाहता, पर फिर भी आपां नूं खुश होकर ढिले नहीं पैना। अपने मिशन नूं कंप्लीट करके ही साह लेना है। ओके, गुड नाइट। जेडी दे जदों अपने दुश्मन बन गया तो गैरां दी की लोड़ आ? सुनो जी, तुसी लेटे हुए हो? तबीयत तो ठीक है ना थोड़ी? मैनू पता है तुसी गुस्से हो मेरे नाल। वेखो जी, मैनू पता है गहने वाली गल तो तुसी मेरे नाल बहुत ज़्यादा गुस्से हो। फिर पुछदी कादे लई है? सो मुल्तानी मिट्टी दी जे तुसी प्यार ना मंग लेंदे तो मैं मना थोड़ी करना सी। तू ना ज्यादा पोचे जे ना मार अपनियां गलतियां ते। तू गहने लैके पेके जांदी फिरे ते मैं तेरियां मिन्नतां करदा फिरां, तेनू प्यार नाल मनांदा फिरां। सदके जावां तेरे दिमाग दे पम्मीए। देखो जी, ऐसी चीज़ नूं मैं अनदेखा भी तो नहीं ना कर सकती सी। जनानी नूं अपने गहने नाल कितना प्यार हुंदा है। जदों तुसी गहने वेचण दी गल कीती तो मैं बहुत घबरा गई सी। ओ भागां वालीए, तेनू गहने अपने घर वाले तो, अपने परिवार तो, अपने टब्बर तो भी ज्यादा प्यारे हो गए। ना जी ना, मैं किदों क्या? मेरे वास्ते तो सब तो कीमती गहना तो तुसी हो। जे तुसी रुस गए तो मैं गहने नूं छड्डदा? भावें बेचो तो भावें सुट्टो, मैं एक बार भी दोबारा नहीं पूछांगी। जे पूछांगी ना तो पटवारियां दी धी नहीं। पम्मीए, तू तो पम्मी आज सच्ची मेरा दिल जित लिया। मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का करता तू पम्मीए। मैं तो यही सोची जांदा सी कि साडे घर ते इन्नी वड्डी मुसीबत आई हुई है ते मेरी घरवाली साथ देने की बजाय अपने गहणियां की चिंता कर रही है। ओ छड्डो जी, तुसी तो फिर पुराना रिकॉर्ड लगा लिया। ओ कहंदे ने ना, रात गई
ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੰਮੀਏ, ਚਲੀ ਜੀ। ਪੰਮੀਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀੜ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕਿ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਰੁਲਾਓਗੇ ਕੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਵਾ ਸਕਾਂ? ਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ? ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਈ ਪਈ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਪੰਮੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਵਾਂਗੂ ਡੁੱਬ ਜਾ ਤੇਰੀ ਚਾਹ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ ਚੀਨੀ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਰਵਾਏਂਗੀ ਕੀ? ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਾਏਂਗੀ? ਲੈ ਫੜ, ਜਾ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਨੀ ਆ। जेडी जल्दी बाहर आ जान ताकि मैं नहा के जल्दी तो जल्दी ना अपने मिशन ਨੂੰ पूरा करा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉमिस करदी हां कि मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। मैं पीजी ਕੋਲ वादा कर चुकी हां कि मैं अपनी जान ते भी खेड के ना जेडी दी ढाल बनांगी। वाहिगुरु जी मैनू ताकत बख्शो, मैनू राह विखाओ ताकि मैं इस कारज विच कामयाबी हासिल करा। जेडी 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 प्लीज जल्दी करो, मैनू भी नहाना है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? पानी तो चल रहा है, जेडी बोल क्यों नहीं रहे? हाय रब्बा की करा, मैनू तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जेडी जवाब क्यों नहीं दे रहे? वाहिगुरु जी जेडी नू अंदर कुछ होता नहीं गया। इंज करती हूँ मैं ना जोर दे नाल दरवाजे नू धक्का ही दे दिन्नी हूँ। जेडी तुसी जवाब क्यों नहीं दे रहे सी? मैं कदों दी बाहर तुहानू आवाज़ां लगा रही हां, तुसी हुण भी जवाब नहीं दे रहे। बोलोगे कुछ? तुहानू पता मैनू कितनी टेंशन हो गई सी। एक मिनट। की कह रही है? जेडी मेरी ना हालत खराब हो रही सी बाहर ते तुसी कॉटन पा के अंदर बैठे हुए सी। हद है यार तुहाडे वाली नू। मेरे कन्ना च पेन हो रहा सी, इसलिए ऐ लाए सी मैं। तू दस तेनू होया की है? सवेरे सवेरे इन्ना शोर शराबा मचाया तू। जेडी तुहानू पता है मैं कितनी डर गई सी ते तुसी अंदरों कुछ बोल ही नहीं रहे सी। पानी चल रहा सी, मेरे दिमाग च पता नहीं की आ गया। मैं तुहानू हुण किवें दस्सां? डर दे मारे ना मैं हले तक कंब रही हां। कोई नहीं हुण तू कमरा बंद कर, मैनू कुछ नहीं होया, मैं ठीक हाँ। तू भी ना वैसे बहुत अजीब प्राणी है, कभी कंबल लग जाती है, कभी ट्रांस चले जाती है। थोड़ा बहुत ध्यान रखे कर अपना।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਜੀ, ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਹਿੰਦਰ ਪੁੱਤਰ, ਰੱਬ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ। ਬੀਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਬਸ ਹਿੰਦਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹਾ ਠਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਕੱਲ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ? ਉਹੀ ਬੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਸਮੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ ਬੀਜੀ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਬੀਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਢੇਰੀ ਢਾ ਲੈਣੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਦਰ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੀਜੀ ਆਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ਨੋ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦਰ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿੰਮੀ, ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਪੰਮੇ ਤੇ ਪੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਮੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ। ਬੀਜੀ ਸਬਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਬੀਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭੇਜਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੇ ਖਾਧਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਹੁਣੇ। पीछे पीछे मैं हैरान हाँ कि तुसी हो ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੀਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਜਵਾਈ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਘੈਂਟ ਬੀਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬੀਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਮੈਂਟ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੀ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਜੀ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਸਵਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਘਰ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘਰੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਬੀਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मैं तब तक लड़ांगा जब तक मेरी उम्मीद का एक भी तारा टिमटिमा रहे। मैं तब तक लड़ांगा बीजी। बस बीजी तुसी मेरे नाल रहो बीजी। जे तुसी मेरे नाल हो ना तो मैं कदी नहीं हारांगा, पर बीजी जब तुसी ढेरी ढाती मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बीजी। मैं शीशे वांग टुट जाऊंगा। पुत्र, मैं ही नहीं, इस घर का हर मैंबर तेरे नाल है। ते सब तो वड्डी गल कि अपना कलगियां वाला साडे नाल है। तो वेखी पुत्र, सब कुछ ठीक हो जाना। बस बीजी, मैं तुहाडे तो ना ही सुनना सी। हुण तुसीं वेखना, मैं सब कुछ ठीक कर दांगा बीजी, सारा कुछ सेट कर दांगा। जिमी पुत्र, सच दसां तां मैं तां ढेरी ढाली सी, पर तेरे डैडी जी ते सीरत ने मैनू हौसला दिता ते मुड़ के खड़ा कर लिया लड़न लई। पुत्र, सीरत चंगी कुड़ी है पुत्र। ओ इस माड़े ओ इन्हां माड़ियां हालातां दे विच भी चट्टान वांग तेरे नाल खड़ी रही। ओनू तेरा बहुत ज्यादा फिक्र रहिंदा है पुत्रा। तुसीं सही कह रहे हो बीजी, मैं उन्होंने समझण च गलती करता रहा। मैं अक्सर उन्होंने नज़रअंदाज करता आया। मैनू लगता है कि शायद उसी के कारण मैनू आ दिन विखरे पै रहे ने बीजी। ना पुत्र, इंज नहीं सोचीदा। माड़ा जो कुछ भी हो गया उन्हें भुल जा ते ये सोचिए कि गांह किवें वधिए। मैं तो कहनी हाँ पुत्र, तू उस निमाणी नूं गल नाल ला लै ते कदे उन्हें दुखी ना करी। फिर तू वेखी उन्हें मरदे दम तक तेरा साथ नहीं छड्डना। माही, तू इत्थे की करन आई है? चल निकल। माही मैं तेरे नाल एक गल करनी है कि मैं कर सकती हाँ। वैसे तो कोई गलबात का स्कोप छड्डिया नहीं है, फिर तू हुण करन की आई हाँ? नाले मैं अपना डिसीजन ले चुकी हाँ, तू खामखा अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। माही
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਹੀ। ਹਾਂ ਦੱਸ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ? ਮਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੂੰਗੀ। ਚੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇਰੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ। ਮਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਛੇੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ?